Good afternoon, all. How many of you does not know English? I just want to know, no? Because I must choose how to communicate to you. Bilingual, ரெண்டு லாங்குவேஜ்லையும் பேசணுமா இல்லை இங்கிலீஷ்? Bilingual. Okay, fine. So Sir has given enough introduction. I don't want to waste time. Okay, I'm coming to the subject directly. My name Satya Paul Deepak. Yeah, the next slide. Satya Paul Deepak. You just Google it, and in YouTube, if you type, all my videos are there. Wherein I analyzed previous year questions analyze பண்ணியிருக்கேன். எப்படி படிக்கணும்னு பேசியிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக certain videos I have uploaded in which I have spoken about certain strategies and techniques that you can use for preparation. அதை நான் ரிப்பீட் பண்ண விரும்பல. You can see it in the handouts. இங்கே முன்னாடி இருக்கு. Okay, so how many of you are again sitting in the demo? Okay, there was a demo previously. It was 18th of May. 1, 2. Okay. So anyway, there will be some value addition. Okay, as well as what has been told. அதுவும் இருக்கும். சில விஷயங்கள் வந்து to be specific to the new people who have joined this academy. I hear that this is one of the first sessions that you are attending in the academy. Welcome, first of all, on behalf of the academy. Okay, fine. So எத்தனை பேர் non-engineers? Good. Okay, so we have a good strength here. So remaining, I can assume that you are all engineers. Okay. So UPSC annually gives a report, okay, telling the socio-economic profile of the candidates clearing the examination. Or exam clear பண்ற எந்த ஆப்ஷன் எடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பார்க்கும்போது நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் 67 to 75% இன்ஜினியர்ஸ் தான் கிளியர் பண்ணுறாங்க. த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நான் இன்ஜினியர்ஸ் இஸ் ரெடியூஸ்டு. ஓகே, so I'm here to tell political science will help people from arts background especially to clear this examination with better marks, okay, and top rank. Okay, now we are distributing a handout to you, okay, for this session. Okay, just receive it. I'll tell you what it is later. Okay, it is just for your reference. You can look through it only when I say. நான் இப்போ வாங்கி அப்படியே பத்திரமா வச்சுங்க. சரியா? உங்களுக்கு புரியாது வந்துருச்சான்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு உள்ள வச்சிடணும். ஓகே, எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப கம்மியான டைம். அதில் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா you won't be listening to me. So please, keep these hands out with you. Open it only when I ask you to do so. Okay, so ensure that you are getting 2 handouts. One is political science and international relations syllabus. Another is general studies syllabus 1, 2, 3, 4. GS 1, 2, 3, 4 syllabus. Okay, yeah, the second handout they are distributing. Those who are online, we will send you the soft copy for online people. Send them the soft copy of both syllabus. Okay, சார் இந்த சிலபஸ் தான் எல்லா வெப்சைட்லையுமே இருக்கே, யூபிசி வெப்சைட்லையுமே இருக்கே, எதுக்கு சார் எங்களுக்கு இது ஹேண்ட் அவுட் தனியாக கொடுக்குறீங்க? I worked on it. Okay, what I've done is in this handout I have underlined those areas in GS syllabus which overlaps political science syllabus. Political science-உம் GS-உம் நிறைய ஓவர்லாப் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் வித் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேப்பரில் எந்த யூனிட் கடையில் இந்த சேம் டாபிக் வருது, ஜிஎஸ்ல வந்து அதே டாபிக் எது வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வை யூ ஹேவ் டு சூஸ் political science. Okay, right now keep it. We will come to that point later. Okay, just keep it safely. Look at me. It's getting safe. Okay, UPSC submit பண்ற ரிப்போர்ட்ல இந்தியா ஃபுல்லா அதிகபட்சம் எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் டாப்ஸ் என்டையர் இந்தியா. ஓகே, என்டையர் இந்தியாவில் பாப்புலர் ஆப்ஷன்ஸ்லையும் டாப்பில் நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னது? பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன். அதே யூபிஎஸ்சி ரிப்போர்ட்டில் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பற்றி பேசுகிறாங்க. அதாவது ஒரு ஆப்ஷன் 100 பேர் எடுக்கிறாங்கன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் இது கிளியர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரீசன்ட் ரிப்போர்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் 2023, ஓகே, இந்த 2024 வந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு இன்னும் ரிப்போர்ட் வரல, இனிமேல் தான் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. ப்ரீவியஸ்லி ஓகே 2023 சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை 2022 ரிசல்ட் 22
Have you all received the copies? ரெண்டு, ஒன்று பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சிலபஸ், another is that is what you have not received. Political science. Brother. Come on fast. Please, yes. Settle down. எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சா? பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சிலபஸ் வராதவங்க கை தூக்குங்க. No one. JS syllabus வராதவங்க? No one. Is there anybody else sitting in other halls? வேற ஹால் யாராவது உட்காந்துருக்காங்க? கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் பொறுத்தவரை செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் லிசன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மோர் பீப்புள் ஆர் சூசிங் திஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணுறாங்க. தெர் இஸ் அ ரீசன் வை தே ஆர் சூசிங் இட், ரைட்? செகண்ட், ஐ டெல் தி ரீசன் லேட்டர். செகண்ட், ஸ்ட்ரைக் ரேட், அதாவது 100 பேர் எடுக்கிறாங்க, அதில் எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் 2022 நடந்த எக்ஸாமில் 10 double digit growth. So India is also aspiring for double digit growth. இந்த டபுள் டிஜிட்ல ஒரு மேஜிக் நம்பர் இல்லையா? டபுள் டிஜிட்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட் வர ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ், விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் 1 கன்சிஸ்டண்டாக 10 years இது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேவ் சம்டைம்ஸ் ஃபெயில்ட் ஆஃப், மீன்ஸ் suddenly it will go to 5% total strike rate. Suddenly it may go to 3%. Suddenly it will be 13%. But political science has been consistently 10%. அதிகமான நபர்களும் எடுக்கிறாங்க, ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் அதிகம். கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களாம் தெரியும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் எவ்வளோ முக்கியம். கன்சிஸ்டன்சி, இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி. எப்போ இறங்கினாலும் ஒரே ஸ்கோர். ஓகே, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்துனா ஒழுங்காக படிச்சிங்க, கரெக்டாக ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, இவாலுவேட் பண்ணுறீங்க. இஃப் யூ ஆர் அ டெடிகேட்டட் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வில் நாட் ஃபெயில் யூ. நீங்களாக நினச்சாதான் ஃபெயில் ஆக முடியும். Okay, சில ஆப்ஷனல்ஸ்ல you would have heard that even if you work hard, okay, sometimes it may pull your legs, okay, but political science that won't happen. Okay, that is the very important thing. Two important reasons why you have to choose the political science. And third thing is why you have to read political science under me. That is very important. Okay, that is because of the experience which sir has already shared. Okay, I've personally mentored people individually, okay, in political science, evaluated their papers, given them good feedback so that they've cleared. Now if you go and ask them, they'll tell it is because of Satyapal sir they cleared. Okay, so Kadaluru ASP Mr. Rakapati IPS, Tirunelveli sub collector, okay, Kishan, okay, and then Ms. Alakia, okay, who's working in Kerala, okay, and certain other people like Karthikeyan, who's working in Karnataka, okay, Nishant, who's an IRS officer, Soumya, who's an IRS officer. நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த நேம்ஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா, அவங்க கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அவங்க எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து, சார் உங்கள்கிட்ட பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படித்தனால தான் நான் கிளியர் பண்ணேன், அவங்க மார்க்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் அதிகம், ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் தேவ் கெட் இன் டு த சர்வீஸ். தட் இஸ் வை ஐம் டெல்லிங் தேர் நேம் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி. Okay, they've studied GS எல்லாமே நிறைய இடத்துல படிச்சிருக்காங்க, நிறைய இன்ஸ்டியூட், நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி. பட் தீஸ் பீப்புள், நான் சார் told no, so many students have studied under me, but these people will vouch that only because of me and only because of political science they are inside the service. Okay, fine. Notes will be given, very important point. Okay, only with that notes you can go for the examination. No additional notes is required. Okay, நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் நோட்ஸை படித்தாலே போதும். லைக் சார் டோல் ஒன் ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட் இன் டெல்லி, தட் நோட்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஸ் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா ரெப்புடேஷன். மெனி ஆர் ரைட்டிங் தட், நோ இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஹியர் ஐ வில் கிவ் யூ நோட்ஸ் விச் இஸ் அ மாடல் அண்ட் ஐ வில் ட்ரெயின் யூ டு பி இண்டிவிஜுவல். உங்களுடைய தனித்துவத்தை காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வந்து மோல்ட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் இஸ் வேர் we can show the uniqueness. உங்களுடைய ஆன்சர் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களோட காம்படிட்டர் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ நார்த் இந்தியாவில் அதேயும் இருக்கும். அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயமும் இருக்கும், which will give you additional half mark, 1 mark, where you can show the difference. Okay, so political scienceல இந்த 3 benefits இருக்கு. இது GS syllabusல overlap ஆகுது. Next important point is it overlaps a lot. Now I want you to take that handout, okay, and see through it. What I've done is first GS syllabus எடுத்துக்கங்க. GS syllabusல ஹைலைட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க டாபிக்
அப்புறம் நான் மென்ஷன் பண்ணிப்பேன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 எந்த செக்ஷனில் எந்த யூனிட்டில் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குன்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே, நீங்கள் டீப்பாக படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு 2 பேஜுமே திருப்பி பாருங்களேன், எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் ஆயிருக்குன்னு, ஜிஎஸ் சிலபஸில் எவ்வளோ அண்டர்லைன் ஆயிருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஓகே, நாட் ஜஸ்ட் 1 டாபிக், நாட் ஜஸ்ட் 2 டாபிக், almost 50% of the GS syllabus is highlighted there, right? ஒரு ஓவர்லுக் மட்டும் பாருங்களேன், ஹைலைட் ஆனது மட்டும் பாருங்க. அண்ட் நவ் சின்ஸ் டைம் இஸ் நாட் தேர், கோ ஹோம். அதனால தான் ஹேண்ட் அவுட்டாக கொடுத்துட்டேன். வீட்டுக்கு போய் ஒவ்வொரு லைனாக ஒவ்வொரு இதையும் இந்த ஜிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய சிலபஸில் இருக்க டாப்பிக்கையும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்க டாப்பிக்கையும் படிச்சு பாருங்க. 90% வெர்பாட்டிம் மேட்ச் ஆகும் டாபிக், 10% ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓகே ஹாஃப் நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சது ஜிஎஸ்ல பாதி கவர் பண்ணியாச்சு. இதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணுற ஒரே ரீசன், மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மித், ஒரு கற்பிதம், ஒரு பரப்பப்பட்ட ஒரு பொய்யான கற்பிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மித். வாட் இஸ் தட் மித் அப்படின்னா, வாஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் சீனியர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அவன் படிச்சிருக்கவே மாட்டான், படித்தானது தெரியாது கம்மியாக ஜாஸ்தியானு. ஓகே, படிச்சிருக்கேன், படிக்காதான் என்ன சொல்லணும். இன்னொருத்தன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா, ஓகே பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸா, ஓகே அதுக்கு நிறைய யோசிக்கணும், ரொம்ப ஃபிலாசபர் மாதிரி யோசிக்கணும், ரொம்ப அப்ட்ராக்ட் திங்கிங் வேண்டாம், அதெல்லாம் வேண்டாம். நீங்கள் எழுத போகிறது ஒரு எக்ஸாம், ஓகே பிஹெச்டி பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ மற்ற ஆப்ஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதே ஸ்கில் செட்டு அதே லெவலான டெப்த் இருந்தால் போதும். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாஸ் கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சேவ்ஸ் யுவர் டைம், பிகாஸ் நீங்கள் அதே எஃபர்ட் ஜிஎஸ்க்கு தரப்பு போடுறதுக்கு நீங்கள் இதில் படிக்கிறதையே அங்கே கொஞ்சம் மாற்றி எழுதினா போதும். அதுக்கு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். ஒரே கொஸ்டின் ஜிஎஸ்ல கேட்குறாங்க, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல கேட்குறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல எப்படி எழுதணும், ஜிஎஸ்ல எப்படி எழுதணும், we will teach you. Okay, that is why we are here. Keep that in mind. Okay, so there is a overlapping of syllabus, it reduces the time. Political scienceல நீங்க படிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, it is helpful in essay like sociology, like PubMed, like any other subject it will. But ஒரு important point என்னன்னா, yearly once, every year one question will be from international relation. நீங்கள் படிக்கிறது தான் எழுதிட்டு வர போறீங்க, அவ்வளோதான். எஸ்ஏக்கு தனி ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை, ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்ஸ் தேவையில்லை. இருந்தாலுமே எஸ்ஏ எழுதுகிற ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் எழுதின ஒரு பர்சனுக்கு இனஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் எந்த எஸ்ஏ எழுதுறதுக்குமே. ஓகே, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நோன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது எஸ்ஏ எழுதுறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுவீங்க, இன்னும் கோவரண்ட்டாக எழுதுவீங்க. ஓகே, என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதை கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அங்கே உட்காந்து யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் யூ ரெட் ஆல்ரெடி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனோட பேஸ். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கோட்ஸ் ஃப்ரம் பைலேட்டரல் ரிலேஷன், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அதை புரிஞ்சுட்டனால எழுதுறது ஈஸி. மற்றவங்க யோசிச்சு புரிஞ்சு எழுதுறதுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. எத்திக்ஸ் பேப்பர், ஓகே எத்திக்ஸ் பேப்பர்லையும் சிலபஸ் வந்து ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர், கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மாரல் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் திங்கர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. அது பெரிய டாபிக். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் வாஸ்ட் ஜிஎஸ்லேயே இருக்கிறதுலையே ஒரு சென்டென்ஸ் தான், ஆனால் அதுக்கு உள்ள இருக்க கண்டென்ட் அதிகம். அந்த அத்தனை கண்டென்ட் எங்கே நீங்கள் படிச்சிடலாம், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் படிச்சிடலாம். ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் திங்கர்ஸ் படிப்பீங்க, அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவங்களை பற்றி படிப்பீங்க. ஸோ யூ வில் லேர்ன் மல்டிபிள் ஐடியாஸ், யூ கேன் யூஸ் இட். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த philosophers have this habit of talking with the case study. ஓகே, இன்னொரு வேர்டில் சொல்லணும்னா குட்டி கதை. ஓகே, விஜய் ஃபேன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? how many விஜய் ஃபேன்ஸ் are here? என்னப்பா யார் கை சாப்பிட்ட மயக்கமா? how many பிரியாணி ஃபேன்ஸ் are here? அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. விஜய் ஃபேன்ஸ் எத்தனை பேருங்க? கை தூக்குங்க, கமான். ஓகே, ஸோ ஓகே குட். ஸோ ஹிஸ் ஸ்டைல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்கிங் வித் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி. ஓகே, எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி இன்னொருத்தர் புரியும். கேஸ் ஸ்டடியும் அதே மாதிரி தான். ஓகே, கேஸ் ஸ்டடிஸ் டீச் யூ லாட். ஓகே, லைக்வைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ் நீங்கள் படிக்க போகிற பிளாட்டோவோ, அரிஸ்டாட்டில், மேக்கியவெல்லியாக இருக்கட்டும், ஹாப்ஸாக இருக்கட்டும், ஜான் லாக்காக இருக்கட்டும், ஜேஎஸ் மில்லாக இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லி அதை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லை, ஜேஎஸ்எம்எல் சொல்கிறதுல வாட் இஸ் லிபர்ட்டி, சுதந்திரம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அதை செய்யலாம். ஆனால் நீங்கள் செய்கிற விஷயம் மற்றவங்களை பாதிச்சுது அப்படின்னா அது அந்த சுதந்திரம் தடுக்கப்படலாம். நீங்கள் செய்கிற ஒரு செயல்னால இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா ஓகே, அந்த சுதந்திரத்தை என்ன பண்ணணும், நம்ம உங்களுக்கு மறுக்கலாம், கவர்மெண்ட் மறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே வந்து ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாரு. சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்காம போகலாம், பட் அது வந்து தவறு கிடையாது, அது வந்து நேச்சுரல் அப்படின்னாரு. ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. ஓகே, ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் 1000 பேர் தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. 1001வது நபர்
இஸ் நாட் கிளியரிங். ஓகே, ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்க, நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதாமல் இருந்திருந்தா அந்த 1001 நம்பர் 1000 ரேங்க் வந்திருப்பாரு, அவருக்கு சர்வீஸ் கிடைச்சிருக்குமா? ஸோ உங்களோட ஆக்ஷன் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்னால இன்னொருத்தருக்கு ரேங்க் கிடைக்கல, அது தப்பா? கிடையாது. அது சொல்லுவார், அது காம்படிஷன், அது வந்து தடுக்கப்பட வேண்டிய லிபர்ட்டி கிடையாது. தெர் ஆர் சர்டன் லிபர்ட்டிஸ் விச் கேன் பி கர்டைல்டு. எது மற்றவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுமோ அதை பண்ணணும். கேஸ் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ ஆர்மியில் இருக்கவங்க கொலை பண்ணலாமா கூடாதுன்னா பண்ணலாம், அது எத்திக்கல் பிஹேவியர். ஓகே, எப்போ டெரரிஸ்ட்டை பண்ணும்போது, இல்லை சிட்டிசனே பண்ணுறாங்கன்னா அது தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டடிஸ் சொல்லி அதுமாதிரி கம்யூனிடேரியன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டீப், மைக்கேல் சாண்டல் அப்படின்ற ஒருத்தரும் கம்யூனிடேரியனிசம், அது குழு வாழ்க்கை, ஒரு இன சார்ந்த வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத அழகாக ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரீடிங் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஹேண்ட்லிங் வில் பி வெரி ஈஸி. ஐம் நாட் saying others it will be difficult. ஓகே, தே வில் ஆல்சோ பி ட்ரெயின்ட். பட் அதுக்கு அவங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஃபிலாசபிஸையும் படிக்கணும். அவங்களுக்கு தான் சிலபஸ் ஃபாஸ்ட்டு, மற்ற ஆப்ஷன் இருக்கவங்களுக்கு தான் சிலபஸ் ஃபாஸ்ட்டு. ஜிஎஸும் படித்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கிறதையும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும். நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கிறத படித்ததை எத்திக்ஸ் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டா போகும். ஒன் எக்ஸாம்பிள், 2013 எத்திக்ஸ் பேப்பர் வந்தப்போ சிலபஸ் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க, மெட்டீரியல் இல்லை. I was writing that mains. Okay, so we are the first batch who took the ethics paper. I wrote all the ideas and examples, case studies from political science only. I scored 132 in ethics 2013. Okay, where எந்த institute மெட்டீரியல் போடலங்க. Which means what? The base of ethics. Okay, ethics என்ன, ஏன் சிவில் சர்வீசஸ், சிவில் சர்வீஸோட வேல்யூஸ் என்ன, உங்களுக்கு என்ன பண்புகளை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் படிக்கும்போது யூ ஆர் அஹெட் ஆஃப் த காம்படிஷன். யூஆர் ஹெட் ஆஃப் த காம்படிஷன். எப்பொழுதும் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படின்னா, மற்றவங்களை விட நீங்கள் அதிக மார்க் எடுக்கணும். இது ஒரு ரேஸ், ஒரு காம்படிஷன், ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் நாட் பி சேயிங் தட் நோ ஐ வில் பி ஸோ ஐடியல், உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாலேஜும் எனக்கு வேணும், அப்போ தான் நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும். உங்கள் காம்படிட்டர் தெரிஞ்சதை விட அதிகம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அவங்களுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணும், அவங்கள விட ஒரு வேல்யூடேஷன் உங்களால் பண்ண முடியும். அது தர ஒரே ஆப்ஷன்னா ஐ கேன் வவுச் இட், இட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். ஓகே, so overlapping of syllabus today, do go and see this handout and then make a clear decision. Okay, it will save time. Political science vast னு சொல்றது யார் அப்படின்னா, வெறும் சிலபஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸையும் ஜிஎஸ்ஸையும் படிக்காதவங்க. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் படிக்கும்போது they feel that most of that already they have studied, so GS becomes easier. Okay, concepts becomes easier. அப்புறம் it is relevant to service also. Political science ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா, லைக் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது. எலெக்ஷன் கமிஷனோட இண்டிபெண்டன்ஸ், ரீசென்ட்லி எலெக்ஷன் கமிஷனில் வந்து சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? லேயர் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு வேறு மாதிரி நடந்துட்டு இருந்துச்சு. டேரெக்டாக பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடலாம். பட் 2023 ஒரு டிராஃப்ட் கொண்டு வந்து இப்போ ஒரு ஆக்ட், அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷனை பொறுத்தளவுக்கு யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், செலெக்ஷன் கமிட்டி இருக்குது, அதுக்கப்புறமேட்டு சர்ச் கமிட்டி இருக்குது, இதெல்லாம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்? அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். எதனால எலெக்ஷன் கமிஷன் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும், ஏன் யூபிஎஸ்சின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும், டைரெக்டாக வந்து பிரைம் மினிஸ்டரோட சொந்தக்காரங்களே வந்து மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணினா, பியூரோக்ராட்ஸாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணினா. வை வி வாண்ட் யூபிஎஸ்சி? வை செலெக்ஷன்? கவர்மெண்ட்குள்ளே போனால் ரெண்டு விஷயங்க, ஒன்று எலெக்ஷன், இன்னொன்று செலெக்ஷன், ரைட்? ஒன்று எலெக்ஷன், இன்னொன்று செலெக்ஷன். எலெக்ஷன் இப்போ நடந்துருக்கு, June 4 ரிசல்ட். வருஷம் உங்களுக்கு என்ன நடக்குது? செலெக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, பியூரோக்ராட்ஸை வருஷம் உள்ளே எடுக்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நாட்டை ஆட்சி செய்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ எதுக்கு பியூரோக்ராட்ஸ்க்கு செலெக்ஷன், எதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து எலெக்ஷன்? ஏன் அவங்களுக்கு 5 வருஷம் மட்டும்தான்? ஏன் பியூரோக்ராட்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும்? ஓகே, வை தே ஆர் லாங் டேர்ம்? ஏன் படித்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஓகே, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, சம்டைம்ஸ் படிச்சிருக்கலாம், மெனி டைம் படிக்காத ஆளாக இருக்கலாம், அந்த மினிஸ்டர் கடியில் வேலை செய்யணும், அவர் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்கணும். அதுக்கு ரீசன் இருக்குது. Political science offers a time-tested reason for what you are seeing now. ஓகே, ஏன் இந்த விஷயம் நடக்குதுன்றத பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு சர்வீஸ் நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மோரோவர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஈஸியாக பாஸ் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணணும், கம்மி டைமில் ஜாஸ்தி படிக்கணும், அதிகம் பண்ணணும். ஒரு சொல்யூஷன், எந்த ஆப்ஷன்? பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அதுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய எக்ஸசைஸ், கோ அண்ட் see the handout. I meticulously underlined and I have explained ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணுதா, பார்ஷியலாக பண்ணுதான்னு அதை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பற்றி பேசிட்டேன், அதுதான் இந்த ஸ்லைடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ இருக்கும். ஓகே, சின்ஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் அண்ட் அதர் செஷன்ஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஐ எம் கட்டிங் ஷார்ட் மை செஷன். ஐ எம் டெல்லிங் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட். என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லணும், டு த பாயிண்ட் இருக்கணும்.
ஜென்ரலாக ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும், சார் நிறைய பேசிட்டார், ஐ நோ he has guided you well, but I want to tell this one, you have to choose an option after attending session with the scientific method. சும்மா ரேண்டமாக பக்கத்தில் இருக்க பர்சன் எடுத்துட்டாங்க, இல்லை நான் போகிற இன்ஸ்டியூட்டில் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அதனால் எடுத்தேன், இந்த வருஷம் டாப்பர் வந்து இதை எடுத்தாங்க அதனால் இந்த வருஷம் டாப்பர் எடுத்த ஆப்ஷனை எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் டம்மல் தான். ஓகே, ஸோ எப்பொழுதும் ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு யூ ஹாவ் டு see what is apt for you. ஓகே, அதுக்கு SWOT அனாலிசிஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் SWOT அனாலிசிஸ்? யூ நோ ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ். காலேஜில் நிறைய பேசியிருப்பாங்க என்னென்னு. உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வித் ரிலேட்டட் டு யூபிஎஸ்சி. ஓகே, மேபி யூ ஆர் யங் இன் ஏஜ். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்கும், எக்கனாமிக் சப்போர்ட் இருக்கும், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, யூ கேன் ரீட், யூ ஹாவ் குட் இன்ஸ்டியூட். ஓகே, இதெல்லாம் லைக் குட் இன்ஸ்டியூட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துடும். அதாவது உங்களில் சாராத உங்களுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன? ஒரு சிலர் நல்ல மெமரி இருக்கும், ஒரு சிலர் நல்ல அனலைசிங் ஸ்கில் இருக்கும், ஒரு சிலர் நல்லா எழுதுவாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் என்ன, ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணணும். மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் டவுன் வாட் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் யூ ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன். பேரை கேட்டாலே ஒரு பிடிக்கும்ல. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காலஜி அப்படின்னாலே ஓகே இது வரைக்கும் படிக்காத சப்ஜெக்டை படிப்போம். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன், உக்ரைனில் என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியணும், பாலஸ்தீனில் என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியணும், யூஎஸ்ஏ ஏன் வந்து ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு தெரியணும், சவுத் சைனா சீல என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியணும், இந்தியா வல்லரசா இல்லையா, எமர்ஜ் ஆயிடுச்சா இல்லையா, ஓகே ஏன் இந்தியா கிட்ட எல்லாரும் வந்து இது பண்ணுறாங்க, ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, yesterday I was seeing a video where our prime minister is giving handshakes with various other heads of the state. அவரோட மேனரிசம், பாடி லாங்குவேஜ் ஏன் அப்படி இருக்குது, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் படிப்பீங்க. ஓகே, there's one person called as Machiavelli. அப்படியே மேக்கியவெல்லியன் மாடல் அப்படின்னு சொன்னேன் யாருன்னா த பிரசன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி. ஓகே, ஸோ மோடி இஸ் அ மேக்கியவெல்லியன் மாடல் ஐ வுட் சே. ஸோ வாட் எவர் மேக்கியவெல்லி ஹஸ் செட் ஹி இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங். ஓகே, நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அசர்ட்டிவ் பாலிட்டிக்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேக்கியவெல்லி படிச்சிங்கன்னா மேக்கியவெல்லி ஈஸியாக மண்டைக்குள்ள போகும். ஓகே, ஸோ யூ வில் கம் டு நோ திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஒரு சில சப்ஜெக்ட், தமிழ் லிட்ரேச்சர், நான் வந்து இலக்கியவாதி. இப்போலாம் முன்னெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் பேசினா அறிவாளி, இப்போலாம் தமிழ் பேசினா அறிவாளி. கரெக்டாக ஒருத்தர் தமிழில் வந்து சரளமாக பேச முடியுது, எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் தடங்களும் இல்லாமல் பேச முடியுதுன்னா அவங்கள வந்து சிறந்த ஒரு ஆளுமையாக பார்க்குறாங்க. கரெக்டாக. ஸோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும். ஃபைன், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதை ஃபஸ்ட் எடுங்க. ஆனால் அதோட முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு தகுந்த மார்க்ஸ் எதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்ஸ். த வேர்ட் ஆப்டிடியூட், சரி நம்ம யூஸ் வேர்ட் ஆப்டிடியூட். ஆப்டிடியூட் அடுத்து என்னங்க, சிவில் சர்வீசஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு ஆப்டிடியூடுக்கு என்ன அர்த்தம், சூட்டபிலிட்டி. How far the subject is suitable to you, not only interested. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நல்ல டிராயிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, ஜியாகிரஃபி எடுக்கலாம். உங்களுக்கு டிராயிங்கே வராது, பெட்டர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சோஷியாலஜி, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, அங்கே ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் வரைஞ்சிட்டு எஸ்கேப் ஆகிடலாம், மேப்லாம் வரைய தேவையில்லை. ஓகே, உங்களுக்கு டிராயிங் தெரியாது, இல்லை ஜியாகிரஃபி எனக்கு பிடிக்குது எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோதான். தமிழ் பிடிக்குது, ஆனால் வந்து தமிழில் எழுதும் போது நிறைய பிள்ளை இல்லை, தமிழ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சரியில்லை, தமிழ் எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மனப்பாடம் பண்ணுற இது நிறைய. ஓகே, மெமரி ஸ்கில்ஸ் நிறைய, அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது நிறையனா ஜியாகிரஃபி மற்றும் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ ஜியாகிரஃபி கூட கொஞ்சம் ஹியூமன் ஜியாகிரஃபிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இன்ஜினியரிங், மேத்தமெட்டிக் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸே போகிறது பெட்டர். ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் லேட்ரல் திங்கிங் இஸ் ரெக்வயர்ட் தேர் ஆல்சோ. பட் மெமரி அப்படின்னா அதுக்கேற்ற சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் போயிடலாம். ஓகே, சார் எனக்கு இருக்கிறதே குட்டி சிலபஸ் வேணும், அதெல்லாம் உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனு. சார் குட்டி அந்த சிலபஸ் இருக்குது சார், என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. ஓகே, இந்த ஜென்ரேஷனில் என்ன, நீங்கள்லாம் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து சினிமா பார்த்த ஜென்ரேஷனு, அடுத்து வந்து யூடியூப் பார்த்த ஜென்ரேஷன், இப்போலாம் ஷார்ட்ஸ். ஓகே, என்ன ட்ரைலர்லேருந்து டீசருக்கு வந்துட்டோம். ரைட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஜென்ரேஷன் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், யூ ஹேவ் வெரி ஷார்ட் டைம் டு ஸ்பேர். ஸோ யூ will ask, sir, which subject? Okay, there are subjects. Okay, from morning people are telling. I'll tell you, because of overlapping nature of political science also shorter syllabus. It will take the minimum time possible for you to cover both optional as well as general studies. Aptitude, உங்களுக்கு எது சூட்டபிள் ஆகுமோ அந்த நீங்கள் எழுதின இன்ட்ரெஸ்டடான சப்ஜெக்ட்ஸில் ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்கில்லாம் தேவை. ஓகே, டிக்கெட்டிங். ஏன்னா சர்ஸ்லாம் பேசியிருப்பாங்க, மேடம் பேசியிருப்பாங்க, அதுலேருந்து எதெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட் தேவைன்னு தெரியும். அது உங்கள்கிட்ட அந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா டிக்கெட்டிங். அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு SWOT அனாலிசிஸ். உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, சப்ஜெக்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது, ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கைடன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, கைடன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் சீனியராக இருக்கலாம், ஆல்ரெடி சர்வீஸ் வாங்கின கேண்டிடேட்டாக இருக்கலாம்,
ஓகே, அல்லது உங்களோட இந்த ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம். ஓகே, ஃபீல்ட் அவுட்டாக இருந்தாலுமே நல்லா கொஞ்சம் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஜென்யூனாக கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம். இதெல்லாம் இல்லாத பட்சத்தில் யூ நீட் அ கோச், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் தெம் இன் த இன்ஸ்டியூட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் கோச். அந்த கோச் உங்களுக்கு எப்படி அவங்கள பற்றி பார்க்கணும். ஓகே, எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க, அவைலபிலிட்டி, அதெல்லாமே. மெட்டீரியல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன தான் யூபிஎஸ்சி திங்கிங் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நம்ம சீக்கிரமாக படித்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணோம்னா we need some help from the coaches who can reduce your burden. அவங்க ஒரு 10 புக்கு படித்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படித்தா போதும், இந்த சாப்டர் படித்தா போதும், அதை இன்னும் கோர்வையாக மெட்டீரியலாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபைன். ஸோ செக் ஃபார் மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி, அதுவும் இருக்குது. அப்புறம் ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அஃப்கோர்ஸ். ஓகே, அதை கொடுக்கறதுக்கு இவால்வேட் பண்ணி தரதுக்கு ஒரு கைடு இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். இப்போது உங்கள் சீனியர் சர்வீஸே வாங்கினவங்க உங்களை கைட் பண்ணலாம். ஓகே, ஈவன் அவங்க எழுதுன நோட்ஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சர்ஸை திருப்பி தர முடியுமானா உங்களுக்கு டைம் இருக்குது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னு பார்க்கணும். ஒருவேளை உங்களுக்கு கைடு இருக்குது, திருத்துறதுக்கு ஆள் வேணும், வெறும் டெஸ்ட் சீரிஸ் மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். இல்லை 3க்குமே வேணும்னா ஜாயின் இன் எனி இன்ஸ்டியூட் வேர் யூ கெட் அ காம்ப்ரஹென்சிவ் கோச்சிங். சார் நானே படிச்சுக்கிறேன், ஓகே, இல்லைனா வந்து நான் யூடியூப் பார்த்து படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒன்லி வென் யூ ஆர் செல்ஃப் டிசிப்ளின்டு அண்ட் யூ ஆர் ஓவர் ஸ்மார்ட், சூப்பர் ஸ்மார்ட், யூ கேன் டூ தட். அதர்வைஸ் you will be able to clear, but not in first attempt. You will take many attempts. Okay, அவங்களுடைய தப்புலேருந்து கற்றுக்கிறவங்கள பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக, one who learns from their own mistake is good, but those who learn from others mistake are legend. அப்படின்னு மீமிஸ் பார்க்குறது இல்லையா? Okay, who are legend? Those who are learning from others mistake. So that is what we are doing here. Okay, by trial and method, whatever we have faced, okay, good things we will share with you. What not to do, we will share from our experience. That you have to take and go. ஓகே, ஸோ நீங்களும் அதே ட்ரையல் மெத்தட்னா, சார் நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம், ஹிஸ்ட்ரி வில் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப். ஓகே, மேபி டுமாரோ யூ வில் பி கமிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ரேதர் தென் கோயிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. எது வேணும் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அப்போது யூ ஹாவ் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆர் சூஸிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்லி வேர் தெர் இஸ் அ மெட்டீரியல். ஓகே, அண்ட் நாட் மெட்டீரியல் ஆஃப் சமதர். நான் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டோட மெட்டீரியல் பார்த்தேன், டெல்லியில் மெட்டீரியல். அது உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம், அவங்க காம்ப்ரிஹென்சிவாக படிச்சிருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கோம், நிறைய புக்ஸ் படித்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். நீங்கள் உங்கள் பேப்பரை இவாலுவேட் பண்ணும்போது அவங்களால தான் பாயிண்ட்ஸும் கொடுக்க முடியும், அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக. இல்லைனா ஜென்ரலாக இவாலுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, சப்டாபிக் போட்டு எழுதுங்க, அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் கீவேர்ட்ஸை, அதுக்கப்புறம் கோட் எழுதுங்க. ஓகே, கன்க்ளூஷனை தனியாக எழுதுங்க. கன்க்ளூஷன் என்னவே சொல்ல மாட்டாங்க, இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி எழுதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க, ஆனால் இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுணும், அண்டர்லைன். இதெல்லாம் இவாலுவேஷனே கிடையாது. எப்படி எழுதணும், நீங்கள் எழுதி கரெக்டாக இல்லையா, தப்பு அப்படின்னா அங்கே ஆன் ஸ்பாட் வந்து பண்ணி காமிங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு திறமை இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள். தட் இஸ் வேர் ஐ ஸ்பெஷலைஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்டர் மீ. ஓகே, ஸோ தோஸ் ஹூ ஹேவ் மீ when I evaluate paper, they find themselves refreshed. நிறைய பேர் 3 times 4 times ஓகே வேரியஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸில் படிச்சுட்டு கடைசியில் என்கிட்ட வந்து வெறும் ஆன்சர் ரைட்டிங் மட்டும் அட்டன் பண்ணுவாங்க. Just because the guidance, they change the way they write, not the content they write. They change the way they write, they are into service. There's one person, for 4 attempts not cleared and come and said, I'm quitting. I said, just this time, come and give your papers. I'll evaluate and give. Now he is an IPS officer. Okay. So with confidence, I can tell you, I can concentrate. Repeaters irukkranga அப்படின்னா, you also are welcome to this Kingmakers IAS Academy. We'll be able to support you in evaluation. Mains, general studies paper sari, political science ko. Okay, fine. So I just want to know, these are the things which I already have spoken. Okay, no need to copy. I'm just summarizing. It overlaps with GS subject. It's most popular option. Many people are choosing it. Okay, இங்கே சார் இல்லை சார், இங்கே தமிழ்நாடை பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் அந்தளவுக்கு பார்க்கல. நான் நேஷ்னல் லெவலில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நேஷ்னல் லெவலில் ஸ்ட்ரைக் ரேட் தமிழ்நாட்டில் இதாகிறதுக்கு காரணம் மெட்டீரியல் யாரும் இங்கே கொடுக்குறதில்ல. எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லையும் தேர் நாட் கிவிங் காம்ப்ரஹென்சிவ் மெட்டீரியல் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், பட் தட் இஸ் கேரண்டீட் ஹியர். The material is already prepared. Okay, no need to go outside. Okay, it is relevant for exam and service. It complements the newspaper reading. Okay, I have given one example last session. Okay, exam க்கு முன்னாடி ஒரு 3 weeks newspaper கண்டிப்பாக எல்லா ஜிஎஸ் பீப்புளும் படிப்பீங்க. ஓகே, அது ஜிஎஸ்லையும் கொஸ்டின் வரும், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லையும் கொஸ்டின் வரும். மற்ற ஆப்ஷன்ஸில் அதுக்கான சான்சஸ் கம்மி, இல்லைன்னு சொல்லலை, கம்மி. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் மெனி ஆஃப் த பைலேட்டரல் ரிலேஷன் கொஸ்டின், செகண்ட் பேப்பர் கொஸ்டின்லாம் ஆல்மோஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் 3 months நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிருந்தாலும் எழுதிடும். ஓகே,
நீங்கள் ரொம்ப பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் புக்கு பெரிய இன்டெப்த்து படிக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. அந்த ரீசன்ட் ட்ரெண்டை மட்டும் படிச்சிருந்தீங்கனாலே ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர். ஸோ எப்படியோ ஜிஎஸ்க்கு நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு தான் ஆகணும். தட் வில் ஹெல்ப் இன் யுவர் எக்ஸாம் ஆல்சோ. யூ ஹேவ் ஃப்ரெஷ் மெமரி, மோர் பாயிண்ட்ஸ், மோர் கிளியர் கட் பாயிண்ட்ஸ். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். பாலஸ்தீனில் பிரச்சனை இன்னும் தீரல. நான் ஆப்கானிஸ்தானில் ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. ரீசன் என்ன? அங்கே இருக்கக்கூடிய தாலிபான்கிட்ட பேசிட்டாங்க. தாலிபானுக்கு ஈக்குவலான ஹமாஸ், பாலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ்ட்டு இன்னும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பேசுறதுக்கு முன் வரல. ஓகே, தாலிபான்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்கானிஸ்தான் ப்ராப்ளம் ஒரு நிறைவேறாத ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருந்தது, கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளம். பட் ஒன்ஸ் தே டாக் டு த தாலிபான், ஓகே, த பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் இஸ் அஃபெக்ட். அது குட்டா பேடான்றது உங்களுடைய ஒப்பீனியனுங்க. பட் பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் வந்துருச்சா, ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் வந்துருச்சா, பீப்புள் நார்மல் லைஃப் வந்துட்டாங்களா, ஓகே, அவங்க பின்தங்கி ரெக்ரெசிவ் போயிட்டாங்க, ட்ரெடிஷனலாக போயிட்டாங்கன்றதுலாம் ஒப்பீனியன். பட்டு அவங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி முக்கியம். ஓகே, இன்ஸ்டேபிளான ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு, நியர் ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் பாலஸ்தீனில் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வரல. இந்த ஸ்டெபிலிட்டி வரணும், நீங்கள் யார்கிட்ட பேசணும்? யாரெல்லாம் இங்கே ப்ராப்ளம் கிரியேட்டர்ஸ், அவங்க எல்லாருமே உட்காந்து பேசணும். இஸ்ரேலும் பேசணும், ஹமாஸும் பேசணும். ஹமாஸ் பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ல இல்லாத வரைக்கும் அங்கே பாலஸ்தீன் ப்ராப்ளம் தீராது. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டு நான் மெயின்ஸ் எழுதும் போது எக்ஸாம் கேட்டாங்க, எனக்கு இந்த பாயிண்டே தெரியாது. ஓகே, பட் 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி எடிட்டோரியலில் சேம் டாபிக் போட்டு வந்தது. ஓகே, ஹவு த பாலஸ்தீன் இஷ்யூ கேன் பி ரிசால்வ், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொடுத்துருந்தாங்க. கொஸ்டின் என்ன? டூ யூ திங்க் த பொலிட்டிக்கல் டைலாக் இன் பாலஸ்தீன் வில் சக்சீட்? அப்போது ரெண்டுமே கொஸ்டின் ரீஃப்ரேஸ் தான். ஆனால் ஒட்டுமொத்தத்தில் என்ன, ஹமாஸ்ட்ட பேசாமல் சொல்யூஷன் வராதுன்றது தான் எடிட்டோரியலில் ஓப்பன் பேஜில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே நம்ம வந்து இதில் எழுதணும். நல்ல மார்க். ஓகே, see, that is why this subject helps you. It is very organic to your preparation. நிறைய உங்களுக்கு டைம் சேவ். ஓகே, so you have to choose such an option which would save time also. That is a selling point of political science option. Okay, fine. So இந்த மித் வாஸ்ட் கிடையாது சொல்லிட்டேன். ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆன்சரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னால் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்களே ஒரு ஆன்சர் எழுதலாம், ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆன்சர் கிடையாது அப்படின்னு. I'll tell you, with respect to political science, if you read the previous year, for that matter, all the subjects, previous year questions பார்த்துட்டிங்கனாலே ரெப்புடேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, அதில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ரெப்புடேஷன் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து 60%. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வந்து சோஷியாலஜி மாதிரி, சைக்காலஜி மாதிரி எவால்விங் சப்ஜெக்ட் கிடையாது. நியூ ஐடியாஸ் எவ்ரிடே வர சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் சேச்சுரேட்டட். அப்படி எவால்வ் வச்சுன்னா தனி பிரான்ச்சாக உடஞ்சு போயிடும். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு போனது தான் பப்பட், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து போனது தான் சோஷியாலஜி. ஓகே, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லேருந்து போனது தான் எக்கனாமி. ஃபர்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் பிரான்ச் இஸ் நியர் சேச்சுரேட்டட், அட்லீஸ்ட் இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஸோ நியூவர் ஐடியாஸ், நியூவர் இது இந்த எவால்விங்ன்றது ரிலேட்டிவ்லி வில் பி லெஸ். ஸோ த டைனமிசம், நீங்கள் சொல்கிற அந்த டைனமிசம்ன்றது இஸ் அ மித். ஆக்சுவலி இட் இஸ், யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மனப்பாட பண்ணவங்களுக்கு கூட பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆகும். ப்ரீவியஸ் இயர் 10 இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி வச்சுட்டு எக்ஸாமில் போனீங்கன்னா 60% கொஸ்டின் ஹேண்டில் பண்ணிடுவீங்க. மீதி 40 தான் மேனேஜ் பண்ணணும். சரி, ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை 100% அப்படியே படிச்சுட்டு அப்படியே போய் எழுதுற மாதிரி யூபிசியில் இருக்குன்னா கிடையாது. ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே டைனமிக் பார்ட் இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் ஸ்டேபிள் பார்ட் இருக்குது. இதில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்க்கு டைனமிக் பார்ட் அதிகம்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ வில் டெல் யூ, if you have read and had prepared structure, okay, of a previous year 10 years of questions answer that we are going to issue. Okay, that also we are going to do. அதை நீங்கள் தனியாக பண்ணுமானா இல்லை, அது தனி புக்கை sir has asked to give that model to me. I said okay, I'll give you sir. Okay, so along with that question answer கொடுத்துருவோம். அந்த 10 வருஷம் அது predefined structure இருக்கும்போது why do you worry about the structure? Don't worry, there is also much. Okay, as long as you are part of my optional classes, you should not worry about it. அடுத்து 17 thinkers இருக்குங்க. அப்படி நான் என்ன சொல்லிட்டேன், எத்திக்ஸ் பேப்பரில் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கான், மாரல் அண்ட் ஃபிலாசபிக்கல் திங்கர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த வேர்ல்டு. இங்கேயாவது 17 பேர் பேரை போட்டு கொடுத்துட்டான். அங்கே பேரே போடல. எவ்ரி திங் அண்டர் திஸ் அண்ட் ஆல் த ஃபிலாசபர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்தியா இஸ் அண்டர் தி சிலபஸ். ஓகே, அதில் கீ திங்கர்ஸ் இங்கேயே படிச்சிருக்கீங்க, அவங்கள வச்சு அங்கே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இன்ஃபேக்ட் எது வாஸ்ட் அப்போ எத்திக்ஸ் பேப்பரில் இருக்க அந்த டாபிக் தான் வாஸ்ட், not this. Okay, so don't get worried if somebody say that there is 17 thinkers. அதில் வந்து ஒரு 6 thinkers தான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் என்னோட கிளாஸில் ஃப்ளோ சார்ட்டில் 5 points எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடும். ஓகே, I challenge nobody in the world, for that matter in India, can draw a flow chart for Aurobindo Ghosh. I have done it.
ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஒரு பேஜில் ஐ எக்ஸ்பிளைன் த என்டையர் கான்செப்ட் ஆஃப் அரவிந்த் கோஷ். யாரெல்லாம் ஆரோவில் போயிருக்கீங்க பாண்டிச்சேரி? ஓகே, அங்கே போய் அந்த இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா முன்னாடி நிறைய? ஓகே, புரியாது, படித்தாலும் புரியாது. But in my class, I will be able to make you understand. Okay, specifically with this flow chart, 1 page flow chart. Okay, so 17 thinkers-க்கு பாதி பேஜ். ஓகே, மொத்தமாகவே வந்து 9 பேஜில் உங்களுக்கு அத்தனை திங்கரோட ஐடியாஸு வச்சுருவேன். ஹேண்டி நோட்ஸ் வில் கிவ் இன் த கிளாஸ். எக்ஸாம் முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நோட்ஸ், அதையும் நானே பார்த்துருவேன். இந்த வேலையை படிக்கிறதுக்கு ஒரு நோட்ஸு, எக்ஸாம் முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கணும். அதில் நீங்கள் வேல்யூ எடிஷன் மட்டும் பண்ணுறது இருக்கும். உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ், உங்களோட நியூ ஐடியாஸ், நியூ எக்ஸாம்பிள்ஸு, இப்போ நடக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்லேருந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது தான் உங்கள் வேலை. ஸோ ஐ மேக் திங்ஸ் ஈஸியாக ஃபார் யூ. ஓகே ஃபைன். இட்ஸ் அ பாப்புலர் ஆப்ஷன் எல்லாமே கம்மி மார்க் தான் வரும். அதனால் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறேன், மேக்ஸ் எடுக்கிறேன், ஓகே அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் எடுக்கிறேன், இப்படிலாம் ஒரு குரூப் சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அவங்க ஒரு 10 பேரை கெடுத்து விட்ருவாங்க. ஓகே, நீ இதெல்லாம் பாப்புலர் ஆப்ஷன் எடுத்தால், நீ எக்ஸ்ட்ராடினரி பாப்புலேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்தால் ஈஸியான கொஸ்டின் வரும், கிளியர் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் மித்து. எங்கே போனாலும் படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, அதுக்கு ஈஸியாக மெட்டீரியல் கிடைக்கிற, ஈஸியாக கைடன்ஸ் கிடைக்கிற இதை படிச்சுட்டு போயிடுங்க. அவ்வளோதான். நான் எந்த ஆப்ஷனும் மேல் கீழ்னு சொல்லலை. ஓகே, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஆப்டிடியூடு, கைடன்ஸ், இந்த 3 விஷயம் தான் உங்களை ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிகராக இருக்கணும். ஓகே, நத்திங் எல்ஸ். இந்த 3 சூட்டபிள் ஆகிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வரணும். ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, கண்டென்ட் சோர்ஸ் புக்ஸ் ஐ கிவ் யூ. ஓகே, இட் கேன் பி ஷேர்ட். இன்டர்நெட்டில் இருக்குது. கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேவே என்னென்ன புக்லேருந்து நான் என்னோட கண்டென்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லிவிடுவேன். இட் இஸ் ஐம் ஓப்பன் புக். ஓகே, பட் தீஸ் புக்ஸ் யூ கேன் ரீட் இட் ஆஃப்டர் மெயின்ஸ். ஓகே, நாட் பிஃபோர் தட். இந்த புக்ஸ்லேருந்து இருக்க பாயிண்ட்ஸை தான் எக்ஸாம்க்கு ஏற்ற மாதிரி, சிலபஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ ஹவ் கொலேட்டட் கோஹரண்ட்லி. ஓகே, எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு எக்ஸாம் ஓரியன்டேஷனில் கொடுத்துருவேன். தட் அலோன் யூ கேன் ரீட். So this much of, okay, fine. So what will be the class approach? There will be a general lecture, previous year questions will be discussed. Okay, and then I will give you questions. Okay, I will give you mind maps and I will make you write tests and there will be evaluation. Okay, every week. Okay, நீங்க எழுதுற individual answersக்கு okay weekly once evaluation இருக்கும். ஸோ நம்ம படிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அது கரெக்டாக எழுதுறோமா புரிஞ்சுக்கோமான்றதுக்கு டெஸ்ட் முக்கியம். ஓகே, வடிவேல் ஃபேன்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா இங்கே? வடிவேல் ஃபேன்ஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஓகே, ஸோ ஹி சேஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இவால்வேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தன்லாம் எழுதுவான் கவிதை மாதிரி எழுதி பேப்பராக எழுதி தள்ளியிருக்கோம். அதை இவால்வேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கெட் இட் இவாலுவேட்டட், தட் வில் பி டன். Okay, so what will be the uniqueness is that how to approach thinkers படிக்கும்போது எப்படி படிக்கணும் கிளாஸ்லேயே சொல்லிவிடும். ஃப்ளோ சார்ட்ஸ், மைண்ட் மேப்ஸ் கொடுத்துரும். பைலேட்டரல் ரிலேஷனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி படித்தாலே போதும், எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ த என்டையர் திங் இஸ் அபவுட் கிவிங் யூ அ ஸ்ட்ரக்சர், ஈஸி வே, easy technique, okay, through which you can learn more, retain more, present effectively, not present more. நான் வந்து read more, retain more, present மட்டும் effectively, which means specifically, precisely என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடும். Okay, and how to score more marks in optional subject. Okay, political science, அதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. எந்த கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணணும், என்ன ஆர்டரில் பண்ணணும், ஓகே, என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் அதை எழுதக்கூடாது, ஸ்கிப் பண்ணணும். ஓகே, நான் பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறேன்னா, இட் இஸ் அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். மெயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட். அது ஆப்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஜிஎஸ்ல ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. மீனிங் 20 கொஸ்டின் கொடுத்தா 20மே எழுதணும். பட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து 20 கொஸ்டின் இருக்கும். அதில் நீங்கள் எழுதுறதே 12 கொஸ்டின் தான் இருக்கும். நிறைய கொஸ்டின் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க. ஓகே, யூ ஆர் ஃப்ரீ டு ஸ்கிப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் நீங்கள் எது தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கன்றதை விட எது தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாதுன்றது முக்கியம், விச் யூ ஷுட் நாட். அதே மாதிரி தான் ஆப்ஷனல் செலக்ட் பண்ணும்போது எந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஏன் இதை எடுக்கக்கூடாதுன்னு எலிமினேட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கான ஆப்ஷன் வந்துடும். ஐயோ இதில் இது டிமாண்டாக இருக்கா, வேண்டாம், இது இப்படி இருக்கா, வேண்டாம் 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 அப்படின்னு சொல்லி எலிமினேட் பண்ணால் ஃபைனலாக இருக்கிறது உங்களுக்குரிய ஆப்ஷன். Okay, and mostly for civil services, if you are interested in politics, if you are interested in public life, political science தான் zero down ஆகும் logically. Okay, only when you have a very special reason for some other option, you may choose other. Okay, fine. Other questions இருக்கா? Quick 3 questions. I've done my lecture.
Now, in fact, I had enough time to explain Plato and other things in other class. Now I'm not going to do. Yes, kidding. Not always. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படி போகும்போது நீங்கள் நம்பர்ஸ் இஸ் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் சார் பப்பாடும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வருது கிட்டத்தட்ட வருது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸுடைய செகண்ட் பேப்பரும் பப்பாடோடைய செகண்ட் பேப்பரும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோடைய ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் செக்ஷன்லையும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் பாலிட்டி ஜிஎஸ்டியும் வரும். நீங்கள் சொல்கிற அதே 73rd Amendment Act 74th Amendment Act ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸு பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு பிளான் எக்கனாமி நிதி யோக ஓகே இது எல்லாமே